بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام کا استقبال ہے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ عربی سیکھنے اور اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جب ہم اس میں مولانا کچھ لوگوں کو آپ الاؤ کیجیے، وہ لوگ جوائن ہو رہے ہیں۔ ہاں، اصل میں وہی میں نے دیکھا، دو چار لوگوں کو اور الاؤ کر دیا میں نے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی شروعات سے پہلے ہم ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ہم نے ایک مشہور حدیث سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو بنائیں۔ تو نیت بنانے کے لیے یہ حدیث ہم آج پڑھتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم عربک لینگویج پڑھتے ہیں، تو یہ عربک لینگویج کا جو کورس ہے، اس سے ہمیں قرآن سمجھنے میں ملے گا، حدیث سمجھنے میں بھی سپورٹ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جتنے اسلامک علوم ہیں ان کے سمجھنے میں بھی انشاءاللہ ہم کو سپورٹ ملے گا۔ تو جب ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم، یعنی تم ہیں، جب ہم کو بہتر کہہ دیا ہے تو سب سے زیادہ حسد ہمارے پر کس کو ہوگا؟ شیطان کو۔ تو اب ہمیں شیطان کے حملے سے بچنا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان اگر ہمیں یہ کہہ دیں کہ نہیں یار بہت مشکل چیز ہے، کیسے ہوگا، یہ عربی زبان ہے، بہت لمبی چوڑی زبان ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ایسے ہم لوگ جو پڑھے ہیں وہ کہاں یاد رہتا ہے، نہ جانے کتنی چیزیں شیطان ہمیں وسوسے دلائے گا، لیکن ہمیں ان تمام وسوسوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم تمام لوگوں میں بہتر ہیں۔ یعنی جتنے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین دنیا میں ہیں، ان بہترین لوگوں میں ہم لوگ بھی ہیں۔ تو اپنا ذہن بنائیے کہ ہم انشاءاللہ ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کہا ہے۔ اور اس کورس میں ترقی کے لیے میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مائک کو میوٹ کر لیں، لہٰذا ہم اس دعا کا بہت اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی، اللہ نے حکم دیا کہ ربی زدنی علما کہو۔ ہم بھی کثرت سے ربی زدنی علما کہیں، گویا ہم کو اللہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے۔ لہٰذا گہری سانس لے لیں، مسکرائیں، مسکرانا سنت ہے، اور اس بات کو دل میں محسوس کرے، فیل کرے کہ الحمدللہ اس وقت میں جو دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں ان بہترین لوگوں میں میرا شمار ہو رہا ہے، میں شامل ہو چکا ہوں۔ لہٰذا اچھی طرح سیکھنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ اب یہ کورس ہمارا جب شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ یہ عربک لینگویج کا کورس ہے، عربی زبان کا کورس ہے۔ اب کوئی بھی زبان سیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو ایک فطری طریقہ ہوتا ہے، نیچرل طریقہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، وہ نظام۔ لہٰذا جیسے ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ہم کوئی کتاب نہیں پڑھاتے ہیں یا کوئی کورس نہیں کراتے ہیں، وہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ ایسے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو چیزیں بولتے رہتے ہیں وہ سنتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تو ہمارے گھر کی لینگویج جو بچہ سیکھتا ہے وہ فطری طریقے سے سن کر سیکھتا ہے اور وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں کتنی ساری چیزیں یاد ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے تدریس کا، ٹیچنگ کا، کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں اور ہم وہاں پر بہت ساری لینگویجز سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے
होती है, बुक से पढ़ाई होती है। इसके लिए सबसे अहम चीज है रीडिंग, ये पढ़ने आना चाहिए। हमको लैंग्वेज अगर सीखना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम पढ़ते किसी भी चीज को पढ़ लें। अगर पढ़ने आएगा तो ही हम आगे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसका ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर का नाम लेने के बाद आप लोगों को कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा ग्रामर नहीं सिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको मुश्किलात हो जाए, क्योंकि हमें आसानी के साथ आगे बढ़ना है। तो ग्रामर के सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि ग्रामर में एक तो होता है कवायद को याद करना, रूल्स याद करना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। दूसरा यह है कि समझना, आप सिर्फ समझे और आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक रूल बता देंगे कि ये हाजा है, और उसके साथ अगर आप किताबुन जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा हाजा किताबुन। आपको हम ये समझाएंगे कि देखो आपको कहाँ देखना है, तो किताब के आखिर में आपको देखना है बा जो है उस पर, कि उस पर बुन आएगा, बन नहीं आएगा, बिन नहीं आएगा, बुन आएगा नहीं आएगा, बिन नहीं आएगा। तो ये चीजें हम हल्की फुल्की आपको बताते रहेंगे, कवायद की, ग्रामर की। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए आएंगे। अभी इंशाअल्लाह इस सेशन में भी आपको चंद चीजें सिखाई जाएगी, तो समझ आएगा कितनी आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो हमारी पढ़ाई हो रही है, इसके सिलसिले में चंद चीजों को ध्यान रखना है, जिसमें से पहली चीज ये है कि अपना माइक बंद रखना है। अभी बहुत सारे लोगों के माइक जारी है, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने अपने माइक बंद कर ले, वरना मुझको ही बंद करना पड़े। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे टीचर कोई चीज पढ़ाता है और सामने स्टूडेंट उसका आंसर करते हैं, तो आपको आंसर करना है, लेकिन आपको माइक को अनम्यूट नहीं करना है, आपकी आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए कि सब लोग एक साथ बोलेंगे तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसमें बहुत सारी आवाजें एक साथ हम सुन सकें। इसलिए आपको मेरे साथ दोहराना है, लेकिन आपको सुनने आना चाहिए ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। मैं इस प्रोग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि जरूरी चीज है कि आप जब तक कोई चीज समझते नहीं है तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उसी के साथ साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन लिखाऊंगा नहीं। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना हम ज्वाइन तो हो रहे लेकिन आप एग्जाम नहीं लेंगे ना। तो बहुत मसला होता है, कभी कभी हमारे जहनों में बात होती है कि अगर एग्जाम हो गया तो मुश्किल है। इसके लिए हम आपको समझाएंगे, साथ ही साथ पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने में भी एक चीज ये है कि मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा कि मैं किसका नाम लेके उसको क्वेश्चन कर सकता हूं। तो जैसे हमारे बिलाल भाई हैं, इरफान भाई हैं, फरहान भाई हैं, ये लोग हम मुझे कह दे कि हाँ मौलाना आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि फरहान भाई ये चीज पढ़िए, इसका माना क्या होता है, तो वो अनम्यूट करेंगे और आंसर करेंगे। और जो लोग इससे कतराते हैं, कभी कभी किसी की हिम्मत नहीं होती, उसको याद तो हो जाता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सबके सामने बोले, तो हम उनसे क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई रुके नहीं। यानी वो इस वजह से कि हमसे पूछा जाएगा इसलिए वो इस कोर्स से दूर ना हो, इस वजह से इंशाअल्लाह ताला हम उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अलबत्ता हम लिखाएंगे नहीं, मतलब हम आपको होमवर्क नहीं देंगे, वरना आप बोलेंगे भाई अभी ज्वाइन हो गए हैं, हमें काम भी करना है, दिन भर दूसरे काम भी हैं, साथ में मौलाना भी रोजाना होमवर्क देंगे। और हमारे उवैस भाई ने आप लोगों को गूगल क्लासरूम में ज्वाइन किया है, तो अब वो क्लासरूम की बचपन वाली फीलिंग ना आ जाए, इसके लिए हम अभी ऐलान कर रहे हैं कि आपको हम लिखाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, साथ ही हमारी दरखास्त ये है कि उवैस भाई आपको जो बातें बताएं आप उनसे उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। वीडियोस आपके बंद रखना है ताकि आवाज में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमको पीपीडीज के जरिए से पढ़ाई करनी है,
लिहाजा जो बातें समझाई जाए उसको समझना हमको पीपीटीज के जरिए से आसान हो जाएगा। इसमें हमको एक दूसरे के चेहरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें इब्तदाई थी किताब से मुतालिक। अहम बात यह है कि ये बुक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मदीना यूनिवर्सिटी से मुतालिक है। यहाँ पर मदीना यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाती है। मतलब इसका असली वर्जन जो है उसको कहा जाता है दुरूसुल लुगतल अरबिया। ये 3 वॉल्यूम में है और यहाँ पर ये बुक जो है जो मदीना अरबिक रीडर के नाम से वो 6 हिस्सों में है। लिहाजा हम ये बुक 1 पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सब इरादा करें कि हमको 6 बुक्स पढ़ लेना है ताकि पूरी अरबी हम समझ जाएं। ये अरबिक अगर कोर्स हम पढ़ लेते हैं पूरा 6 महीने अगर इंशाअल्लाह हम इसमें लगा देते हैं, 6-7 महीने जो कम ज्यादा अगर हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इस्तीदाद इतनी हो जाएगी कि कोई भी हदीस हमारे सामने आए तो हम उसको समझने की मुकम्मल कोशिश कर सकते हैं। मस्जिदों में जो खुतबे होते हैं वो इंशाअल्लाह हमें समझ में आएंगे। अरबी में जो भी बात हमारे सामने आएगी इंशाअल्लाह हम उसको समझ सकते हैं। तो ये इब्तदाई बातें थी वो मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। अब अगर इन बातों में से किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सबक शुरू करूंगा। किसी को पूछना है तो वो अब अनम्यूट करके पूछ ले। वैस भाई जी फरमाइए। चले आगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई सवाल नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसुल अव्वल, पहला सबक। पहले सबक में क्या है? तो पहले सबक में जो पहली चीज है वो है हाजा। देखो ये हाजा है, ये एक वर्ड है। इसको हमको पहले समझना है कि आज के लेसन में हमको हाजा पढ़ना है। हाजा का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, तो हम इसको देखते हैं। इंग्लिश में भी इसका मीनिंग देखेंगे और उर्दू में भी देखेंगे। हाजा कहते ये, इंग्लिश में कहेंगे दिस। करीब के लिए, करीब में जो भी चीजें होगी उसके लिए इशारा करेंगे हाजा से। अब हम तस्वीरें देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं अपनी अपनी जबान में उसको सोच ले। मसलन घर, मस्जिद, दरवाजा। अब हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे अरबी जबान में। तो घर को कहते हैं बैतुन, हाउस को कहते हैं बैतुन। आप मेरे साथ बोलिए बैतुन, बैतुन, बैतुन। बैतुन का माने घर। मस्जिदुन, ये आम है, ये बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है बाबुन। बाबुन, बाबुन दरवाजा, बाबुन दरवाजा। अब देखो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि हाजा, ये हाजा का इस्तेमाल उस वक्त आपका प्रॉपर हो सकता है, सही हो सकता है जब आपके पास वर्ड हो अरबी के। इसलिए मैंने 3 वर्ड्स आपको बता दिए हैं, 3 कलिमात और 3 अल्फाज आपके सामने रखे हैं। अब मैं हाजा के जरिए से सेंटेंस बनाने को आपको सिखाता हूं। तो हाजा के जरिए से हम कैसा सेंटेंस बना सकते हैं? हाजा उसके साथ कोई एक कलिमा, जैसे किताबुन, हाजा प्लस किताबुन तो बन गया हाजा किताबुन। कितना आसान है। हाजा किताबुन क्या मतलब? हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज अ बुक। हाजा कलमुन, ये कलम है, दिस इज अ पेन। अब हम जुमले बनाने की मशक करते हैं। देखो हमारे सामने एक हमने टेबल बनाया है जिसमें हाजा रखा है और हाजा के सामने हमने आपको 5 अल्फाज दिए। यानी आप अभी जो हमने सीखा है उससे इन 5 अल्फाज को लेते हुए 5 जुमले बना सकते हैं। हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा सरीरुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन। अभी आप बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन नहीं लिखा है, तो कुछ कुछ चीजों में पहले आप ट्रांसलेशन पर नहीं जाएंगे, आप पढ़ना सीखेंगे। पहले पढ़िए, आपको ट्रांसलेशन सब आ जाएगा इंशाल्लाह। हाजा मस्जिदुन, चलिए पढ़िए मेरे साथ। हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन,
हाजा सरीरुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मक्तबुन। अब आप लोगों में से कोई हिम्मत करके अगर पढ़ सकता है तो मेरी इजाजत है, अनम्यूट करें और देखकर पढ़ें। जल्दी। मैं पढ़ सकता हूँ शेख? जी पढ़िए। हादा मस्जिदुन, हादा बाबुन, हादा सरीरुन, हादा मिफ्ताहुन, हादा मक्तबुन। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। चलिए आगे चलते हैं। देखो आपको जो हम पीडीएफ भेजेंगे, जो हमारी बुक है, उसमें इस तरह से पहले लेसन का पेज है ये। अब इस पेज को मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर कोई पढ़ेंगे, ये जो भाई पढ़े थे उनके अलावा। कर लीजिए आपका। हाजा बैतुन, हम पढ़ते हैं ऊपर से। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, मेरे साथ पढ़िए। हाजा बाबुन, ये तीनों की मश्क हमारी हो चुकी है। अब पढ़ते हैं। हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन। अब देखो, जो उर्दू जानते हैं तो किताब उनको मालूम है, कलम भी उर्दू में यूज होता है। अंग्रेजी वालों के लिए किताब मतलब बुक, कलम मतलब पेन। और हमारे पास तस्वीर है तो हमको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। मिफ्ताह सामने दिख रही है तो कोई हमको इसका ट्रांसलेशन नहीं करना। ज्यादा आप ट्रांसलेशन पर जाओगे तो फिर आप अरबी जल्दी से नहीं सीख पाओगे। कोशिश ये करना है कि अगर वहां पर आपको कोई चीज दिख रही है तो जहन में बिठा लो कि मिफ्ताह है ये। मिफ्ताह को मेरी जबान में, आपको अगर केरला की जबान आती है तो उस जबान में आप क्या बोलते हैं वो आप जहन में सोच लें, लेकिन आपको अरबी में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। नीचे है हाजा मकतबुन। अब ये मकतब जो है, ये कभी तो ऑफिस के लिए भी बोला जाता है और कभी कभी जो है ये डेस्क के लिए भी बोला जाता है, ये जो सामने हो, लेकिन उमूमन ये ऑफिस के लिए बोला जाता है। हाजा सरीरुन, चारपाई, और उसके बाद है हाजा कुर्सीयुन। तो एक बार फिर ये 6 को हम दोहरा देते हैं। हाजा किताबुन, यहां से हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सीयुन। हमारे साथियों में से कौन पढ़ेगा? ठीक है, पढ़िए जी। जिन्होंने पहले बोला पढ़िए जल्दी से। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सीयुन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मौलाना साहब जी। इलियास साहब जी बोलिए ना। बता रहे कि इसको के याद करने होगा ना, ये तो अभी तो याद हो जाएगी, बाद में तो फिर भूल सकते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? ये याद रखने के लिए आपको पढ़ते रहना है। जहन जो है ना, एक मर्तबा में कोई चीज देख लेता है तो याद नहीं करता, उसे कम से कम 2-4 से दिखाना है। तो आपको ये अल्फाज इस बुक में भी रिपीट होते रहेंगे, हम लोग भी इसको रिवीजन करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम जो याद कराएंगे उसे आपको याद कराएं, लेकिन याद करने का तरीका ये रहेगा कि आप बैतुन ये याद करें और जहन में उसका मीनिंग रखें। आप ऐसा न करें बैतुन घर बैतुन घर बैतुन घर घर, तो उससे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है इस सवाल के अलावा, किसी का कोई सवाल हो तो बताइए जल्दी से। ये ऊपर की बातें सबको समझ में आई? समझ में आ गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलिए ठीक है। अभी दूसरी चीज हमको समझना है। देखो, हमने समझ लिया था हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज अ बुक। हाजा कलमुन, ये कलम है, दिस इज अ पेन। अब ये पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस थे, मुस्बत जुमले थे, ये मस्बत जुमले थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हमको सीखना है सवाल बनाने के लिए। क्या बनाने सीखना है? सवाल बनाने सीखना है। हम अब सवाल बनाएंगे। सवाल बनाने के लिए हमारे सामने यहाँ पे 2 कलिमात है, माँ अ। बोलो एक साथ, माँ माँ अ।
اب ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں کیسے ہوگا وہ. پہلے ہم ماں کا استعمال لیتے ہیں. ماں ماں ہمیشہ جمع ہوگا کس کے ساتھ؟ ہاذا کے ساتھ. ماں پلس ہاذا بنے گا ماں ہاذا. کیا بنے گا؟ ماں ہاذا. بولیے ایک بار ماں ہاذا. بولیے ایک بار ماں ہاذا. ماں ہاذا. ایک اس ٹیبل میں دیکھیے ماں کا معنی کیا، واٹ کے معنی میں آتا ہے. ماں ہاذا یہ کیا ہے، واٹ از دس. اب اس کا آنسر کیا ہوگا؟ تو آنسر ہم نے پہلے پڑھ لیا. اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم پوچھیں گے ماں ہاذا. اب اس کے آنسر میں کیا آئے گا؟ ہاذا اور وہ چیز ہم بولیں گے. اگر کتاب ہے تو ہاذا کتابن، اور اگر قلم ہے تو ہاذا قلمن. جو بھی ہو. اب اس میں ایک کھیل کر سکتے ہیں آپ کہ ابھی فی الحال آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن آپ ہر چیز کے لیے ماں ہاذا ماں ہاذا ماں ہاذا بول سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں بھی آپ ہاذا میں اردو لگا دیجئے، ہاذا میں انگریزی لگا دیجئے. کچھ دن تک ایسا کیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو انگریزی عربی میں بولنے کی عادت ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ ماحول ہم کو اپنے آپ کو دینا ہے. اگر ہم عربی بولنے کی عادت لگائیں گے تو عربی ہمارے اندر ہضم ہو جائے گی. جیسے ابھی ہمارے عرفان بھائی نے جو کوشچن کیا تھا کہ یہ کب تک یاد رہے گا، تو اگر اس کو ہم نے ماحول دیا تو انشاءاللہ یہ بہت دور تک یاد رہے گا، اور اس کو ہم نے ماحول نہیں دیا تو یہ مشکل ہو جائے گا. آئندہ چل کر بہت سارے الفاظ ہو جائیں گے. کوئی بھی ایکسپرٹ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنے ورڈز یاد ہے، بلکہ اس کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذہن اس کو ورڈز دے دیتا ہے اور وہ بول لیتا ہے. اس لیے ہم کو کاؤنٹنگ سے یاد کرتے ہوئے کہ چلو 100 الفاظ آپ سنا دیجئے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو جو چیز سامنے آئے گی اس وقت اگر وہ چیز بولنے آ رہی تو انشاءاللہ آپ کو زبان آ رہی ہے. میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ ہمارا لیکچر جو ہے ذرا لیٹ شروع ہوا تھا، اس کے لیے آج اور ایک 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے ایک کوشچن سیکھا. اس سے متعلق اگر کسی کو سوال ہے تو پوچھ لیجئے. سوال ہے کسی کو؟ چلتے آگے. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. ماں ہاذا ہم نے سیکھ لیا. اب ماں ہاذا کے ذریعے سے جو سوال ہوتا ہے وہ ایسی چیز سے متعلق ہے جس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اب ہم سیکھنے والے کا استعمال. تو ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کو کنفیوژن ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ چیز کیا ہے. تو ہم کو اگر کنفرم کرنا ہے اس کو تو اس کے لیے ہم کوشچن کس چیز سے بنائیں گے؟ تو وہ سے بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ سے بنائیں گے. تو ماں ہاذا کا یوسیج آپ کو سمجھ میں آیا. اب کا استعمال آپ سمجھ لیجئے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے. ماں ہاذا، تو ماں ہاذا کا آنسر آئے گا ہاذا کتاب. اب اس بندے کو جس نے ماں ہاذا کا کوشچن کیا تھا اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے، ہاذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ تو اس کے جواب جو ہے نا 2 طریقے سے آتے ہیں، نام میں آئے گا یا لام میں آئے گا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ نام میں ہے، مثلا ہم نے جو جس کی طرف اشارہ کیا ہے جو کنفیوژن والی بات ہے، وہ وہی چیز ہے جو جس کے بارے میں ہم کنفیوز ہے. مطلب ہم نے کوشچن کیا احاذا کتابن، تو کتاب کا ہم نے تذکرہ کیا، ہم کو کتاب کے ہونے میں شک تھا، تو سامنے والے نے بتایا کہ نام ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، تو اس کا آنسر کس میں آ رہا ہے؟ نام میں آ رہا ہے. لیکن اگر وہ چیز جس کے بارے میں ہم نے کوشچن کیا وہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے پین ہے. اب پین چابی کی طرح سے بھی دکھتا ہے، لمبا سرکا ہے. تو کسی بچے کے ذہن میں آیا، اس نے ابو کو پوچھا احاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو ابو نے کہا لا ھذا قلم. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ذرا سا ریپیٹ کیجئے. ما ھذا، ھذا کتاب، احاذا کتاب، تو اس کا آنسر آئے گا نام ھذا کتاب. احاذا مفتاح، لا ھذا قلم. اب ہم پڑھتے ہیں. میں ایک بار بک کا یہ پیج پڑھ لیتا ہوں
پھر انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پڑھنے کے لیے کہوں گا. پہلے اوپر کا پیراگراف پڑھ لیں. یہ والا ما ہاذا، ہاذا بیت، سب پڑھیے، ایمانداری کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہ ایمانداری آپ کے حد تک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ضرور. ما ہاذا، ہاذا بیتن، ہاذا بیتن، نعم ہاذا بیتن. ایک بار اور پڑھ لیجئے. ما ہاذا، ہاذا بیتن، ہاذا بیتن، نعم ہاذا بیتن. اس کے نیچے والا ما ہاذا، ہاذا قمیصن، ما ہاذا، ہاذا قمیصن. یہ والا پڑھیں. اہذا سریر، لا ہاذا کرسی. اہذا سریر، لا ہاذا کرسی. یہ والا پڑھیں گے. اہذا مفتاح، لا ہاذا قلم. اہذا مفتاح، لا ہاذا قلم. اس طرف والی لائنیں پڑھیں گے. ما ہاذا، ہاذا نجم. نجم کے معنی ستارہ، سامنے دکھائی دے رہا ہے. ما ہاذا، ہاذا نجم، ما ہاذا نجم. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی ہیں تو یہ چانس ہم دیں گے ہماری بہنوں کو کہ لیڈیز میں سے کوئی ایک پڑھے اوپر کا پیراگراف. یہ والا ما هذا هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت. ماشاءاللہ. اور کوئی ایک پڑھے یہ والا. ما هذا هذا قمیض هذا سریر لا هذا کرسی. ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور کوئی تیسری بہن ہماری پڑھ لیں یہ جو نیچے والا ہے وہ. هذا مفتاح لا هذا قلم. آگے والا، آگے پڑھیے. یہ ما هذا هذا نجم. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا درس ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو خلاصہ بتا دیتے کہ آج ہم نے کیا پڑھا. ہاذا پڑھا اور ہاذا سے ایک سینٹنس بنایا، ہاذا کتاب. پھر ما پڑھا، ما سے ایک سینٹنس بنایا، ما ہاذا، اور اس کا آنسر دیکھا ہاذا کتاب. اس کے بعد ہم نے پڑھا ایک کوشچن کے لیے اہذا، تو اس سے کیا بنا اہذا کتاب، تو اس کا آنسر آیا نام ہاذا کتاب. پھر اہذا کا دوسرا کوشچن بنا اہذا کتاب، تو اس کا آنسر آیا لا ہاذا قلم. الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا درس ہم مکمل کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. آج چونکہ جوائننگ میں بھی ٹائم گیا اور تھوڑی سی میری گزارش ہے کہ کچھ لوگ بہت تاخیر سے آئے ہیں تو پڑھاتے ہوئے جوائن کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی چھوٹ جاتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے اویس بھائی نے، انشاءاللہ تعالی آج آپ کو لیسن نمبر 1 کی PDF آ جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس PDF میں بھی میننگس ہیں، لیکن ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو ہم ایسا چارٹ بنا کر دیتے جس میں انگلش اور رومن بھی ہو. تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس پہنچے گا. ابھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. لیسن سے متعلق. بارک اللہ فیکم. آمین، جزاک اللہ خیر. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کل جتنا ہو گیا اتنا کل کے لیے یاد کر کے آئیں گے سب انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چند لوگوں نے پڑھا ہے. ماشاءاللہ 6 لوگوں نے آج ریڈنگ کی ہے. تو اگر آپ لوگ ایسی ریڈنگ کے اعتبار سے اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں.
میرے کچھ اناؤنسمنٹ ہیں وہ تھوڑا سا چالو رکھیے گا, میٹنگ کلوز جلدی کر کیجیے گا. لیجیے. دیکھیے آج بھی جو ہے نا میں نے 9 بجے کا وقت دیا تھا ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے, لیکن بعد میں 9:15 بجے کے آس پاس سب کے کال اور میسج آنے لگے. تو کل جو ہے وہ اگر ٹیکنیکل کوئی سولوشن چاہیے تو وہ آپ جو ہے نا وہ 8 بجے سے پہلے لے لیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی کسی کو پرابلم آ رہی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں گے کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جی دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا الله.